Welcome to live English class. I am Ashim Kumar Talukdar, lecturer in English, Pansgong Government College. I have given my phone number. If you have any need, you can contact with me. And dear students, I think all of you are well and staying at home at this moment. And I will be happy if you share this to your friends so that they can participate in the class. It will be very helpful for all of you. At the beginning, let's enjoy a video. Dear students, if you have any question, you can write in the comment. I will give the answer. Let's enjoy the video very carefully. May I come in, sir? Yes, come in. But why you are late, Tareen? I am sorry, sir. I will try my best to attend your class in time. It's okay that you enjoy my live classes during lockdown? Yes, sir. The classes helped me a lot. I think it was very helpful for all of us. How excellent the classes were. Thank you. Go to your seat now. We have seen a video. Here we have found that a student came to the class in late and teacher asking him why he was late. And the teacher also asking him if he had attended the classes, those which were broadcasted in online, especially in Facebook Live. Now, what have you seen in the video? Yes, we have seen that students and teachers are talking about something. It means a conversation. Which grammatical item is related to the conversation? You know that there are 12 grammatical items in your English second part course. And all from these grammatical items, one of the items is related to the conversation. Here we found that two persons speak to each other. And this grammatical item, yes, it is called narration. And today I am going to tell you about something about narration. Be careful. Again, I am telling, if you have any question, write your question in the comment. I will answer this. And moreover, share this online class so that others can watch it. Now, the first question is, what is narration? আমি বাংলা ব্যবহার করব। প্রথমত narrationটা কি? The way of reporting the speech of a speaker is called narration. বাংলায় যদি বলি তাহলে কোনো বক্তার যে বক্তব্য আছে এটাকে প্রকাশ করাটাকে আমরা narration বলে থাকি. Now come to the question, how many kinds of narration are? Narrations are generally two kinds. First one is called direct narration and indirect narration. You have already read it in your secondary level. However, I am giving you a brief description of this. Direct narration. Direct narration is the exact speech said by the speaker which is put within quotation marks. ডাইরেক্ট নারেশনটা হলো কি, স্পিকার বক্তা যে কথাটা বলেছে সেটা সরাসরি বা একইভাবে বলাটা কোয়েশ্চন মার্কের মাধ্যমে, এটাকে আমরা নারেশন বলে থাকি। যেমন আমরা প্রথমেই কোর্সটা শুরু করার প্রথমেই আমরা একটা ভিডিও দেখেছিলাম। ওইখানে ভিডিওতে আমরা দেখেছিলাম দুইজন মানুষ কথা বলছে, একজন স্টুডেন্ট আর একজন টিচার।
এবং তারা তাদের নিজের কথাগুলো ব্যক্ত করেছে। ওই যে কথাগুলি ব্যক্ত করেছে এটাকে আমরা ডাইরেক্ট ন্যারেশন বলতে পারি। And another one, indirect narration. Indirect narration, also known as reported speech, is the substance of the speaker's speech given by someone else. আর ইনডাইরেক্ট বলতে বোঝায় কি, যদি বক্তা নিজের কথা আর কেউ বক্তব্য প্রকাশ করে থাকে, আর কেউ আমরা যদি আমাদের নিজের ভাষায় বলে থাকি, তাহলে এটাকে বলা হবে কি ইনডাইরেক্ট ন্যারেশন। এটা এমন যেমন আমরা একটা ভিডিও দেখলাম, ভিডিও দেখার পরে আমি আমার ভাষায় বললাম তারা কি কথা বলছে, এটাকে বলা হবে কি ইনডাইরেক্ট ন্যারেশন। Look at the following sentence very carefully. নিচে একটা সেন্টেন্স আসবে, সেন্টেন্সটা খুব ভালোভাবে দেখবে, আর এই সেন্টেন্সটা বুঝে গেলেই ন্যারেশনের অনেক অংশ বোঝা হয়ে যাবে। ভেরি কেয়ারফুল। He said to his friend, I like sweets very much. এখানে একটা অংশ আমরা দেখতে পাচ্ছি ইনভার্টেড কমার ভিতরে, আর একটা অংশ ইনভার্টেড কমার বাহিরে। এখানে প্রথমেই বলা হয়েছে হি said to his friends, এখানে সে বলতেছে, হিজ ফ্রেন্ডস তার বন্ধুকে বলছে। এখানে দুইজন মানুষ উপস্থিতি আছে এবং যে কথাটা বলছে সেই কথাটা ইনভার্টেড কমার ভিতরে আছে, এটাকে আমরা ডাইরেক্ট স্পিচ বলতে পারি। ভেরি কেয়ারফুল। ওয়ান পার্ট ইজ হি সেড টু হিজ ফ্রেন্ড, এই অংশটা কোথায় আছে ইনভার্টেড কমার বাহিরে, এবং আই লাইক সুইটস ভেরি মাচ এই অংশটা আছে কোথায় ইনভার্টেড কমার ভিতরে। এই দুইটা অংশ বোঝাটা খুবই জরুরি ন্যারেশনের জন্য। ফার্স্ট ওয়ান, দ্য পার্ট হুইচ ওয়াজ উইথিন দ্য ইনভার্টেড কমা ইজ কল্ড রিপোর্টেড স্পিচ। যে অংশটা ইনভার্টেড কমার ভিতরে থাকবে এইটাকে আমরা রিপোর্টেড স্পিচ বলে থাকি। আর এই রিপোর্টেড স্পিচটা বক্তা যে কথা বলে ওই কথাটা ডাইরেক্টলি লেখা থাকে, এটাকে আমরা রিপোর্টেড স্পিচ বলে থাকি। এবং যে এখানে একজনে কথা বলে একজনে কথা শুনে আর একটা ভার্ব দেওয়া থাকে, যে কথা বলে তাকে আমরা স্পিকার পারসন বলতে পারি, অথবা কেউ কেউ এটাকে সাবজেক্ট পারসনও বলতে পারো। আর আরেকজন তাকে কি শ্রোতা, লিসেনার। যেমন এই বাক্যে হিজ ফ্রেন্ডসটা কি লিসেনার, এটাকে লিসেনার বলা যেতে পারে, অথবা বলা যেতে পারে কি অবজেক্ট পারসন, এটার নামটা হলো কি অবজেক্ট পারসন, আবার এটাকে লিসেনারও বলা যেতে পারে। যে কথা বলে সে হলো স্পিকার, যে কথা শুনে তাকে লিসেনার, যে কথা বলে তাকে স্পিকার পারসন, যে কথা শুনবে তাকে বলা হবে কি অবজেক্ট পারসন। এখানে একটা ভার্ব ব্যবহার করা হয়েছে, ভার্বটা হলো কি সেইড, আর এই সেইডকে বলা হয় কি রিপোর্টিং ভার্ব। এই হলো চারটা অংশ খুবই গুরুত্বপূর্ণ, একটা হলো ইনভার্ট কমার ভিতরে, আর একটা হলো কি ইনভার্টেড কমার বাহিরে। ভিতরে অংশটাকে বলা হয় কি রিপোর্টেড স্পিচ, আর বাহিরে অংশটাকে বলা হয় রিপোর্টিং স্পিচ, এবং এটা তিনটা অংশ থাকে। একটা হলো কি সাবজেক্ট, সাবজেক্টকে বলা হয় কি স্পিকার পারসন, আর অবজেক্ট একটা অবজেক্ট থাকে যে কথা শুনে তাকে বলা হয় অবজেক্ট পারসন, আর যে ভার্বটা থাকে এটাকে বলা হয় কি রিপোর্টিং ভার্ব। রিপোর্টিং এখানে যে দুইটা অংশ আছে এই দুইটা অংশের মধ্যে দুই অংশেরই পরিবর্তন হয়ে থাকে। এই পরিবর্তনগুলো কোনগুলি হয় আমি একটু দেখিয়ে দিচ্ছি। যেমন রিপোর্টিং ভার্বের পরিবর্তন হয়, এখানে ভার্বটা কি আছে সেইড, এই সেইড ভার্বের পরিবর্তন হবে কিসের উপর ভিত্তি করে হবে, ইনভার্টেড কমার ভিতরে যে বাক্যটা থাকবে ওই বাক্যের উপর ভিত্তি করে রিপোর্টিং ভার্বটা পরিবর্তন হবে। আমি এর পরের অংশে বিস্তারিত আলোচনা করব। এই সাইডটা পরিবর্তন হবে কিসের উপর ভিত্তি করে, ইনভার্টেড কমার ভিতরে যে বাক্যটা থাকবে ওই বাক্যের ধরনের উপর ভিত্তি করে এই রিপোর্টিং ভার্বটা পরিবর্তন হবে। এখানে আরেকটা জিনিসের পরিবর্তন হবে, সেটাও একটা কানেক্টরের প্রয়োজন হবে। কোথায় কানেক্টরটা বসবে, যেমন দুইটা বাক্য এখানে, একটা ইনভার্ট কমার ভিতরে আর একটা হলো কি ইনভার্ট কমার বাহিরে। এই যে ভিতরের অংশ এবং বাহির অংশ এই দুইটার মিলনস্থলে একটা কমা দেওয়া আছে, এই কমার পরিবর্তে একটা কানেক্টর যোগ হবে, এবং কানেক্টরগুলো কি আমি পরে অংশে আলোচনা করব। সাধারণত আমরা বলতে পারি অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স হলে দ্যাট, ইন্টারোগেটিভ হলে ইফ বা ইন্টারোগেটিভ প্রোনাউন, এইভাবে বলতে পারি। আমরা দেখতে পাচ্ছি কি এখানে দুইটা পরিবর্তন, প্রথমত কি রিপোর্টিং ভার্বের পরিবর্তন, এখানে সেইড ভার্ব বা সে যাই থাকুক এটার পরিবর্তন হবে। আর আরেকটা অংশ হলো কি যে দুইটা বাক্যের মধ্যে একটা কানেক্টর প্রয়োজন হবে। পরে আসি রিপোর্টেড স্পিচেও কিছু পরিবর্তন হবে, ইনভার্টেড কমার ভিতরেও কিছু অংশের পরিবর্তন হয়। কি কি পরিবর্তন হয়, পার্সন এবং টেন্স।
পার্সনের পরিবর্তন হবে কিসের উপর ভিত্তি করে? সাধারণত এই পার্সনের পরিবর্তনটা হবে সাবজেক্ট বা স্পিকার পার্সন এবং লিসেনার বা অবজেক্ট পার্সনের উপর ভিত্তি করে। পার্সনের পরিবর্তনটা হবে, আবারও বলছি আমি, পার্সনের পরিবর্তনটা হবে স্পিকার পার্সন এবং অবজেক্ট পার্সনের সাথে মিল রেখে। এবং টেন্সের পরিবর্তন, এখানে রিপোর্টিং ভার্বের সাথে মিল রেখে টেন্সের পরিবর্তন হয়ে থাকে। টেন্সের পরিবর্তন হবে কিসের উপর ভিত্তি করে? রিপোর্টিং ভার্বের উপর ভিত্তি করে। তবে এখানে শর্ত আছে, যদি রিপোর্টিং ভার্বটা এখানে সেইড দেওয়া আছে, হি সেইড পাস্ট টেন্স দেওয়া আছে, যদি এটা প্রেজেন্ট টেন্স হয় বা ফিউচার টেন্স হয়, তাহলে ইনভার্টেড কমার ভিতরে যে রিপোর্টেড স্পিচটা থাকে ওইটা টেন্সের পরিবর্তন হবে না। আমি আবার একটু বলে ফেলি, এই পেজটা খুবই ইম্পর্টেন্ট। এখানে আমরা একটা বাক্যের দুইটা অংশ দেখতে পাই, একটা থাকে কোথায়? ইনভার্টেড কমার ভিতরে, আরেকটা থাকবে ইনভার্টেড কমার বাহিরে। ইনভার্টেড কমার ভিতরে যে অংশটা, এটাকে বলা হবে রিপোর্টেড স্পিচ। আর ইনভার্টেড কমার বাহিরে তিনটা অংশ থাকবে। একজন থাকবে কি? বক্তা, তাকে আমরা বলবো কি? স্পিকার পার্সন। একজন থাকবে শ্রোতা, তাকে বলবো কি? অবজেক্ট পার্সন। আর একটা ভার্ব থাকবে, এই ভার্বটাকে বলা হয় কি? রিপোর্টিং ভার্ব। ভার্বটাকে বলা হবে রিপোর্টিং ভার্ব। আর এখানে আরো বলা হচ্ছে যে রিপোর্টিং ভার্বটা পরিবর্তন হবে ইনভার্টেড কমার ভিতরে যে বাক্যটা আছে ওই বাক্যের সেন্টেন্সটা অনুসারে। আর আবার বলা হয়েছে কি, দুইটা বাক্যের মধ্যে যেটা কমা থাকবে বা ইনভার্টেড কমা থাকবে এগুলা উঠে যাবে এবং তার পরিবর্তে একটা কানেক্টর যোগ হবে। এবং রিপোর্টেড স্পিচের পার্সনের পরিবর্তন হবে। পার্সনের পরিবর্তনটা হবে স্পিকার পার্সন বা অবজেক্ট পার্সনের সাথে মিল রেখে। বাংলায় যদি আরো স্পষ্টভাবে বলি তাহলে বলা যাবে যে কথা বলে এবং যে কথা শুনে তার উপর ভিত্তি করে রিপোর্টেড স্পিচের পার্সনের পরিবর্তন হয়ে থাকবে। আর টেন্সের পরিবর্তন হবে রিপোর্টিং ভার্বের উপর ভিত্তি করে। রিপোর্টিং ভার্ব এখানে সেইড দেওয়া আছে, যদি এটা প্রেজেন্ট বা ফিউচার টেন্স হয় তাহলে টেন্সের পরিবর্তন হবে না, আর যদি পাস্ট টেন্স হয় তাহলে টেন্সের পরিবর্তন হয়ে থাকবে। নেক্সট, চার্ট অফ ট্রান্সফরমেশন স্ট্রাকচার অফ ন্যারেশন। ন্যারেশন যে সেন্টেন্সগুলো যে গঠিত হবে এটার একটা অংশ আমি দেখাচ্ছি। সেন্টেন্স ক্যাটাগরি, স্ট্রাকচার অফ রিপোর্টিং ভার্ব, কানেক্টিং ওয়ার্ডস, স্ট্রাকচার অফ রিপোর্টেড স্পিচ। যেহেতু সেকেন্ডারি লেভেলে তোমরা ভালোভাবে পড়ে এসেছো, তাই আমি এখন আর এত ডিটেলস না দেখিয়ে কি পয়েন্টসগুলো এবং সবচেয়ে যে খুব সহজে এবং শর্টকাট পদ্ধতিতে কীভাবে আয়ত্ত আনা যায় সেটাই আমি দেখাচ্ছি, আর কিছু নয়। অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স, যদি ইনভার্টেড কমার ভিতরে বাক্যটা যদি অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স হয়, যদি ইনভার্টেড কমার ভিতরে বাক্যটা অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স হয়, তাহলে যে রিপোর্টিং ভার্বের বলছিলাম পরিবর্তন হবে, সেটা পরিবর্তিত হয়ে টোল্ড অর রিপ্লাইড হবে। যদি প্রথম লাইনে কোনো ব্যক্তি কোনো প্রশ্ন করে থাকে এবং এর পরের বাক্যে কোনো অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স থাকে, তাহলে সাধারণত আমরা রিপ্লাইড লিখে থাকি, না হয় টোল্ড লেখা যেতে পারে। এবং আমি বলেছিলাম যে কানেক্টিং ওয়ার্ড একটা লিখতে হয়, কানেক্টর লিখতে হয়। যদি বাক্যটা অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স হয়, অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স বলতে কোথায়? ইনভার্টেড কমার ভিতরে। যদি অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স হয় তাহলে দুইটা বাক্যের মধ্যে লিখতে হবে দ্যাট। আর পরের অংশ যখন লিখবো দ্যাটের পরে প্রথমে সাবজেক্ট লিখবো, তারপরে ভার্ব লিখবো, তারপর অবজেক্ট লিখবো, পরে বাকি অংশ লিখে যাব। দেন যদি ইনভার্টেড কমার ভিতরে সেন্টেন্সটি ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স হয়, তাহলে দুইটা বাক্যের মধ্যে আস্কড লিখে থাকবে, তবে ইনকোয়ারিও লেখা যেতে পারে, তবে আস্কড সবারই মনে থাকবে আশা করি। এবং দুইটা বাক্যের মধ্যে কানেক্টর যেটা ব্যবহার করবে এটা হলো কি, প্রশ্নবোধক বাক্য হলে দুইটা বাক্যের মধ্যে ইফ লিখবে বা ডাব্লিউএস কোয়েশ্চন লিখবে, তবে ইফের পরিবর্তে ওয়েদারও লেখা যেতে পারে। তারপরে প্রথমে লিখবে কি সাবজেক্ট, পরে লিখবে ভার্ব, অবজেক্ট লিখে বাকি অংশ লিখবে। এখানে দুইটা বাক্যের মধ্যে প্রথমে লিখবে ইফ বা ডাব্লিউএস কোয়েশ্চন, বাক্যটা যদি সাহায্যকারী ক্রিয়া দিয়ে শুরু হয় তাহলে লিখবে ইফ, আর যদি হুইচ, হোয়াট এই শব্দগুলি বা ইন্টারোগেটিভ প্রনাউনগুলি যোগ হয় তাহলে ওই ইন্টারোগেটিভ প্রনাউনটা লিখবে। তবে খেয়াল রাখতে হবে ইফ বা ডাব্লিউএস কোয়েশ্চন যাই লিখো না কেন, এটার পরপরই লিখতে হবে কি, প্রথমে সাবজেক্ট, প্রথমে সাবজেক্ট লিখতে হবে। প্রথমে সাহায্যকারী ক্রিয়া লেখা যাবে না, প্রথমে মনে করে সাবজেক্ট লিখবে, তারপরে ভার্ব লিখবে, পরে অবজেক্ট লিখবে, বাকি অংশ লিখবে। যদি ইনভার্টেড কমার ভিতরে বাক্যটা ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স হয় তাহলে কি লিখবে? তাহলে ওই সেইডের পরিবর্তে লিখবে কি ওয়ার্ডেড, রিকোয়েস্টেড, অ্যাডভাইস,
ফরবেড অথবা লেখা যাবে কি টোল্ড। যদি আদেশ বোঝায় তাহলে লেখা যাবে কি ফরবেড। যদি উপদেশ বোঝায় তাহলে লেখা যাবে রিকোয়েস্টেড, উপদেশ বোঝালে অ্যাডভাইসড, অনুরোধ বোঝালে রিকোয়েস্টেড, আর নিষেধ বুঝিয়ে থাকলে ফরবেড অথবা টোল্ড লেখা যেতে পারে। কানেক্টিং ওয়ার্ড দুইটার বাক্যের মধ্যে লিখবে ট্রু অথবা লিখবে কি নট ট্রু। যদি ইনভার্টেড কমার ভিতরে বাক্যটা না বোধক হয় তাহলে লিখবে নট ট্রু। তবে কেউ যদি ফরবেড লিখে থাকো তাহলে নট ট্রু লেখা যাবে না, ট্রুই লিখতে হবে না বোধক হলেও, এবং এরপরে প্রথমে লিখতে হবে বার, লিখে বাকি অংশ লিখতে হবে। এখানে 3টা সেন্টেন্সের আমি বর্ণনা পেলাম। তারপরে আরেকটু মনে করে দিই, অ্যাসার্টিভ, ইন্টারোগেটিভ বা ইম্পারেটিভ তুমি চিনবে কিভাবে? আমরা এগুলোর সংজ্ঞা অনেক আগেই পড়ে এসেছি, তারপরেও আমি স্ট্রাকচারগতভাবে একটু বলে ফেলি। যেমন ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স, প্রশ্নবোধক বাক্য। প্রশ্নবোধক বাক্য খুব সহজেই চেনা যায়, কারণ কি সাহায্যকারী ক্রিয়া, এরপরে থাকবে কি সাবজেক্ট এবং বাক্যটার শেষে একটা প্রশ্নবোধক চিহ্ন থাকবে। ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স চিনবে কিভাবে? প্রথমে কি ভার্ব থাকবে অথবা লেট থাকবে, অথবা থাকবে কি ডোন্ট বা ডু নট লিখে ভার্ব থাকবে, অথবা প্লিজ বা কাইন্ডলি থাকবে, অলওয়েজও থাকতে পারে। আর অ্যাসার্টিভ চিনবে কিভাবে? প্রথমে সাবজেক্ট দিয়ে শুরু হবে, তারপরে ভার্ব থাকবে, এরপরে বাকি অংশ থাকবে। দেন ইফ দ্য সেন্টেন্স ইজ অপটেটিভ সেন্টেন্স, যদি বাক্যটা অপটেটিভ সেন্টেন্স হয় তাহলে কি করবে? সেইডের পরিবর্তে লিখে থাকবে উইশড অথবা প্রেড। ইচ্ছা বোঝালে উইশড, আর প্রার্থনা বুঝিয়ে থাকলে লেখা যাবে কি প্রেড লেখা যাবে। দুইটা বাক্যের মাঝে কি লিখবে? দ্যাট লিখে থাকবে। দুইটা বাক্যের মাঝে বসবে কি দ্যাট। তারপর লিখবে কি সাবজেক্ট, সাবজেক্ট লেখার পর লিখতে হবে মাইট, মাইট লিখবে কি ভার্ব, ভার্ব লেখার পরে বাকি অংশ লিখে থাকবে। আমি আবার বলছি, অপটেটিভ বাক্য চিনবে কিভাবে? মেয়ে দিয়ে শুরু হতে পারে কিন্তু শেষে কি থাকবে না, প্রশ্নবোধক চিহ্ন থাকবে না, তখনই এটা সাধারণত অপটেটিভ সেন্টেন্স হয়ে থাকে। এবং অপটেটিভ সেন্টেন্স হলে সেইড লিখবে না, সেইডের পরিবর্তে লিখে থাকবে কি উইশড বা প্রেড। দুইটা বাক্যের মধ্যে লিখবে কি দ্যাট, দ্যাট লেখার পরে প্রথমে লিখবে সাবজেক্ট, সাবজেক্ট লেখার পরে লিখবে কি মাইট, মাইট লেখার পরে লিখবে ভার্ব, ভার্ব লিখে বাকি অংশ লিখতে হবে। যদি বাক্যটা এক্সক্লেমেটরি সেন্টেন্স হয়ে থাকে, এক্সক্লেমেটরি সেন্টেন্স খুব সহজেই চেনা যাবে, কারণ বাক্যে কি থাকবে? একটা আশ্চর্যবোধক চিহ্ন থাকবে। আর এক্সক্লেমেটরি সেন্টেন্স যদি দুঃখ বুঝিয়ে থাকে তাহলে লিখবে এক্সক্লেম উইথ সরো, আনন্দ বুঝিয়ে থাকলে এক্সক্লেম উইথ জয়, আর যদি আনন্দ দুঃখ না বুঝিয়ে আশ্চর্যজনক কোনো কিছু বুঝিয়ে থাকে তাহলে লিখবে কি এক্সক্লেম উইথ ওয়ান্ডার। অন্য কিছু লেখা যেতে পারে, যেমন কোনো কিছু না বুঝলে শুধু এক্সক্লেম বা শুধু টোল্ডও লেখা যেতে পারে। দুইটা বাক্যের মাঝে লিখবে কি দ্যাট, কানেক্টিং ওয়ার্ড হিসেবে দ্যাট। দ্যাট লেখার পরে আমি দুইটা স্ট্রাকচার লিখছি, একটা বলছি কি সাবজেক্ট লিখে ভার্ব লিখে বাকি অংশ। আমরা জানি যে এক্সক্লেমেটরি সেন্টেন্স দুইভাবে শুরু হয়, অনেক সময় আমরা দেখি এলাস, হুরে, ও এগুলি দিয়ে শুরু হতে পারে, আবার কি হাউ বা হোয়াট দিয়ে শুরু হতে পারে। যদি এলাস, হুরে, ও এইগুলি দিয়ে শুরু হয় তাহলে দ্যাট লেখার পরে এলাস, হুরে এই শব্দগুলি উঠে যাবে, উঠে গিয়ে সাবজেক্ট লিখে ভার্ব লিখে বাকি অংশ লিখবে। আর যদি বাক্যটা হাউ বা হোয়াট দিয়ে শুরু হয় তাহলে প্রথমে লিখবে সাবজেক্ট, লেখার পরে লিখবে ভার্ব, ভার্ব লেখার পরে লিখবে এ ভেরি অথবা এ ভেরি অথবা এ গ্রেট, লিখে অ্যাডজেক্টিভ বা নাউন বা এক্সট্রা যা থাকে ওই অংশটাকে যোগ করে দিয়ে দিবে। ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স, ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স আগে পড়ে ফেলছি, এখানে আরেকটু যোগ করে নিয়েছি আমি এখানে। ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স ইউজ অফ ল্যাট, যদি ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স ল্যাট দ্বারা শুরু হয় তাহলে আগের নিয়মে লেখা যাবে না। ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স লেট দিয়ে শুরু হলে এই নিয়মটাকে লিখতে হবে। তখন ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স লেট দিয়ে দুইটা অংশে ভাগ করা যায়, একটা হলো কি প্রস্তাব, আরেকটা কি অনুমতি বা এগুলি। লেটাস থাকলে যদি লেটাস দিয়ে শুরু হয় তাহলে সেইড না লিখে লিখবে প্রপোজড বা প্রপোজ টু। আর যদি লেটের পরে আস না থেকে বা লেটস না থেকে লেট হিম, লেট হার বা লেট দিয়ে অন্য কিছু থাকে তাহলে টোল্ড লিখে ফেলবে। দুইটা বাক্যের মাঝে লিখতে হবে কি, দুইটা বাক্যের মাঝে লিখে থাকবে দ্যাট। দ্যাট লেখার পরে এখানেও আমি দুইটা স্ট্রাকচার লিখেছি। প্রথমটা হলো কি সাবজেক্ট লিখে উই অথবা দে, তারপর শুড, তারপর ভার্ব লিখে বাকি অংশ। যদি লেটাস থাকে তাহলে প্রথমে সাবজেক্ট লিখবে এবং সাবজেক্টটা নির্দিষ্ট, সেটা হলো কি উই অথবা দে, এবং উইটা নির্ভর করবে কি যে শ্রোতা এবং যে বক্তা তাদের উপর ভিত্তি করে। যে শ্রোতা এবং বক্তা থাকবে দুইজনের মাঝে একজন যদি ফার্স্ট পারসন থাকে তাহলে উই, না হয় দে, তারপর শুড লিখতে হবে।
আর যদি লেটের পরে আস না থাকে, লেট হিম, লেট হার বা এগুলি থাকে, তাহলে সাবজেক্ট লিখতে হবে কি মাইট, সাবজেক্ট লিখে মাইট লিখতে হবে, মাইট লিখে তারপরে ভার্ব লিখে বাকি অংশ লিখতে হবে। এখানে সাবজেক্ট নির্দিষ্ট উই বা দে নয়, এটা নির্ভর করবে যে পার্সনটা, এই পার্সনটা অনুসারে নির্ভর করে থাকবে। চেঞ্জ অফ পার্সন ইন রিপোর্টেড স্পিচ, রিপোর্টেড স্পিচের পার্সনটা পরিবর্তন হবে কিভাবে? রিপোর্টেড স্পিচ, রিপোর্টেড স্পিচ বলতে বোঝাবে কি, ইনভার্টেড কমার ভিতরে যে অংশটা থাকবে এই অংশটাকে বোঝানো হয়েছে। তখন রিপোর্টিং স্পিচটা কি নিয়ে আসবে, যেমন রিপোর্টেড স্পিচ বা ইনভার্টেড কমার ভিতরে যদি ফার্স্ট পার্সন থাকে, ফার্স্ট পার্সন বলতে কোনগুলি, যেমন আই, উই, মি, আস, মাই বা আওয়ার। ইনভার্টেড কমার ভিতরে এই শব্দগুলি থাকলে তখন এইগুলির পরিবর্তে হবে কি স্পিকার পার্সন। স্পিকার পার্সন বলতে কি যে বক্তা, যে কথা বলে। তাহলে কি যদি ইনভার্টেড কমার ভিতরে ফার্স্ট পার্সন থাকে তার পরিবর্তে হবে কি স্পিকার পার্সন অর্থাৎ বক্তা। যদি ইনভার্টেড কমার ভিতরে ইউ সেকেন্ড পার্সন থাকে, সেকেন্ড পার্সন বলতে কি ইউ, আবার লিখছি ইউ তারপরে ইউর, প্রথম ইউটা সাবজেক্ট পরে ইউটাকে অবজেক্ট বোঝানো হয়েছে এখানে এবং ইউর থাকে, তাহলে কি লিখবে অবজেক্ট পার্সন। সেকেন্ড পার্সনের পরিবর্তন হবে কি অবজেক্ট পার্সন অর্থাৎ লিসেনার। ফার্স্ট পার্সন থাকলে যে কথা বলবে সে, আর সেকেন্ড পার্সন থাকলে যে কথা শুনবে সে, তার পরিবর্তন লিখতে হবে। এছাড়া থার্ড পার্সন যেমন হি, শি, দে, ইট, হিম, হার, দেম, আবার ইটস দুইবার হয়ে গেছে, একটা সাবজেক্ট অবজেক্ট ফর্ম, এই কারণেই হিজ, হার, দেয়ার বা ইটস থাকলে এইগুলির কোনো পরিবর্তন হবে না। তাহলে দুইটা পার্সনের পরিবর্তন হয়, সেটা হলো কি ফার্স্ট পার্সন এবং আরেকটা হলো কি সেকেন্ড পার্সন, এই দুইটা অংশের পরিবর্তন হবে, আর কোনো পার্সনের পরিবর্তন হবে না। যদি ফার্স্ট পার্সন থাকে তাহলে লিখতে হবে তার পরিবর্তে স্পিকার পার্সন অর্থাৎ যে কথা বলে, আর সেকেন্ড পার্সন থাকলে যে কথা শুনে। চেঞ্জ অফ টেন্স ইন রিপোর্টেড স্পিচ, আমরা যদি বইয়ের মাঝে খেয়াল করি বা তোমরা যারা আগে পড়ে আসছো তখন দেখবে যে পড়ে আসছিলে এইভাবে টেন্সের পরিবর্তনটা, যে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট হলে ফার্স্ট ইনডিফিনিট, প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স হলে ফার্স্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স, প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স হলে ফার্স্ট পারফেক্ট টেন্স, প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস হলে ফার্স্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স, তাই তো। আবার পড়েছিলে ফার্স্ট ইনডিফিনিট টেন্স হলে ফার্স্ট পারফেক্ট টেন্স এবং ফার্স্ট কন্টিনিউয়াস হলে ফার্স্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স, এই ছিল, এইভাবে পড়ে আসছিলে, তাই তো। এখন আমি একটু শর্টকাট পদ্ধতিতে টেন্সের পরিবর্তনটা দেখিয়ে দিচ্ছি, সেটা হলো প্রথমে অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স। Generally, a tense can be changed by making first form of auxiliary verb and by the following ways. সাধারণত আমরা যদি বাক্যের মাঝে সাহায্যকারী ক্রিয়া থাকে তাহলে ওই সাহায্যকারী ক্রিয়ার ফার্স্ট ফর্ম লিখেই টেন্সের পরিবর্তন করতে পারি। সাধারণত বাক্যে যদি সাহায্যকারী ক্রিয়া থাকে তাহলে ওই সাহায্যকারী ক্রিয়ার ফার্স্ট ফর্ম লিখলেই টেন্সের পরিবর্তন হয়ে যায়। যেমন সাহায্যকারী ক্রিয়া এম আছে, এম এর ফার্স্ট টেন্স কি ওয়াজ অথবা ওয়ার, যদি আমরা এম এর পরিবর্তে ওয়াজ বা ওয়ার লিখে থাকি তাহলে ইনডাইরেক্ট স্পিচে নিজের অজান্তেই কি টেন্সের পরিবর্তন হয়ে যাবে। যদি শ্যাল বা উইল থাকে তাহলে লিখে ফেলবে উড, যদি মে থাকে তাহলে লিখে ফেলবে কি মাইট, তাহলে টেন্সের পরিবর্তন হয়ে যাবে। টেন্সের পরিবর্তন তাহলে সহজ। আমি একটু যোগ করছি, এখানে দেখো লিখছে কি এন্ড বাই দ্য ফলোইং ওয়েজ, এবার নিচে কয়েকটা মাধ্যম আছে এইগুলি যোগ করে দিয়েছি, দেখো কিভাবে। আমি এখানে টেন্সের কথায় আসি নাই, আমি শর্টকাট পদ্ধতিতে লেখার চেষ্টা করছি আর কিছু নয়। ডাইরেক্ট ন্যারেশন, ইনডাইরেক্ট ন্যারেশন। যদি দেখো ডাইরেক্ট ন্যারেশনে সাবজেক্টের পরে ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম আছে, সাহায্যকারী ক্রিয়া নেই, সাহায্যকারী ক্রিয়া না থেকে যদি সাবজেক্টের পরে ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম থাকে তাহলে লিখবে কি সাবজেক্ট লিখে ভার্বের ফার্স্ট ফর্ম, তাহলে টেন্সের পরিবর্তন হয়ে যাবে। যেমন আছে গো, যদি লিখে ফেলো ওয়েন্ট তাহলে টেন্সের পরিবর্তন হয়ে গেল। পরে বললাম কি সাবজেক্টের পরে ডু নট বা ডাজ নট থাকলে, ডু নট, ডু বা ডাজ এর ফার্স্ট টেন্স কি ডিড, তাহলে ডু নট বা ডাজ নট এর পরিবর্তে ডিড নট লিখলেই টেন্সের পরিবর্তন হয়ে যাবে।
তাহলে টেন্সের পরিবর্তনটা খুবই সহজ হয়ে গেল। যদি আমরা টেন্সের নাম মনেও না রাখি তাহলে এই শর্টকাট পদ্ধতিতে আমরা খুব সহজেই টেন্সের পরিবর্তনগুলোকে করতে পারি। কিভাবে করতে পারি? সাধারণত সাহায্যকারী ক্রিয়া থাকলে ওইটার ফার্স্ট ফর্ম লিখলেই টেন্সের পরিবর্তন হয়ে যায়। আর আমি নিচে এখানে লিখেছি কি, যদি সাবজেক্টের পরে সাহায্যকারী ক্রিয়া না থাকে, ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম হয়, তাহলে কি লিখবে? ভার্বের পাস্ট ফর্ম, তাহলে টেন্সের পরিবর্তন হয়ে যাবে। আর ডু নট বা ডাজ নট থাকলে লিখে ফেলবে কি? ডিড নট। নেক্সট আরেকটা অংশ আছে, দেখো সাবজেক্টের পরে যদি ভার্বের ফার্স্ট ফর্ম থাকে, এক নম্বরে বলেছিলাম কি ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম, এখন বললাম কি যদি সাবজেক্টের পরে ভার্বের কি ফার্স্ট ফর্ম থাকে তাহলে কি হবে? ফার্স্ট ফর্ম থাকলে সাবজেক্ট লিখে হেড, তারপর লিখতে হবে কি ভার্বের ফার্স্ট পার্টিসিপল। এক নম্বরে বলেছিলাম যদি প্রেজেন্ট ফর্ম থাকে, সাহায্যকারী ক্রিয়া না থাকে, তাহলে ফার্স্ট ফর্ম লিখবে, তাহলে টেন্সের পরিবর্তন হয়ে গেল। 3 নম্বরে বললাম কি সাবজেক্টের পর যদি ভার্বের ফার্স্ট ফর্ম থাকে তাহলে একটা হেড লিখতে হবে সাহায্যকারী ক্রিয়া, তারপর লিখতে হবে ভার্বের ফার্স্ট পার্টিসিপল। নেক্সট সাবজেক্টের পর যদি ডিড নট এবং তারপরে ভার্ব থাকে তাহলে কি করবে? সাবজেক্ট লিখবে হেড নট, তারপর লিখবে ভার্বের ফার্স্ট পার্টিসিপল। নেক্সট সাবজেক্টের পর যদি ওয়াজ বা ওয়ার থাকে তাহলে কি করবে? যেমন আমি প্রথমেই বলেছিলাম অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স লিখেই যে সাধারণত সাহায্যকারী ক্রিয়ার ফার্স্ট ফর্ম লিখলেই কি টেন্সের পরিবর্তন হয়ে যায়। আমি উদাহরণ হিসেবে বলেছিলাম কি যদি এম ইজ আর থাকে তাহলে ফার্স্ট টেন্স কি ওয়াজ অথবা ওয়ার লিখলেই টেন্সের পরিবর্তন হয়ে যাবে। কিন্তু ওয়াজ বা ওয়ার থাকলে কি করবে? ওয়াজ বা ওয়ার তো ফার্স্ট ফর্ম দেওয়াই আছে, তাই ওয়াজ বা ওয়ারের কোনো ফার্স্ট ফর্ম নাই, তার পরিবর্তে লিখবে কি হ্যাড বিন। তাহলে ওয়াজ বা ওয়ারের পরিবর্তে লিখবে কি হ্যাড বিন। আমরা যদি টেন্সের ভাষায় বলি তাহলে বলবো কি যে ফার্স্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স হলে ফার্স্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াসের সাহায্যকারী ক্রিয়া। তবে টেন্সের কথা মনে রাখে, এটা মনে রাখলে আমার মনে হয় বেশি উপকার হবে তোমাদের। সাবজেক্টের পর যদি মাস্ট থাকে তাহলে মাস্ট লেখা যাবে না, আর মাস্টের কোনো ফার্স্ট ফর্মও নেই, তাই মাস্টের পরিবর্তে লিখে থাকবে কি হ্যাড টু। সাবজেক্টের পর যদি মাস্ট থাকে তারপর পরিবর্তে লিখবে কি হ্যাড টু। যারা দেখছো প্রিয় ছাত্রছাত্রী, যারা দেখছো তারা বা তাদের যদি কোনো প্রশ্ন থেকে থাকে তাহলে কমেন্টে গিয়ে প্রশ্ন লিখতে পারো, আমি উত্তর দেব। দেখো কারো কোনো প্রশ্ন আছে কিনা, প্রশ্ন থাকলে প্রশ্ন লিখে দাও, আমি উত্তর দেব এখানে। চেঞ্জিং অফ টেন্স এন্ড সেন্টেন্স ইন রিপোর্টিং স্পিচ। আগে শুধু বলছিলাম টেন্সের পরিবর্তন, এখন টেন্স আর সেন্টেন্সের পরিবর্তন বলছি। প্রথমটা বলছিলাম অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স টেন্স সম্পর্কে, আর এবার বলবো কি ইন্টারোগেটিভ টেন্স সম্পর্কে। দেখো আমরা জানি যে আমি শেষ দিকে এটা নিয়ে আরেকবার রিভিউ করব। আমরা জানি যে ইনভার্টেড কমার ভিতরে সবসময় অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স হয়ে যায়, এখানে কখনোই প্রশ্নবোধক বাক্য থাকে না। তাই খুব সহজেই কিভাবে বাক্যটা অ্যাসার্টিভ করা যায়, একই সাথে টেন্সের পরিবর্তন হয়ে যায়, আমি শর্টকাট নিয়মটা দেখাবো। হয়তোবা তোমরা আগে পড়ে আসছো, কিন্তু অনেকেই নিজের অজান্তে একটা জিনিস ভুল হয়ে যায়, যেমন প্রশ্নবোধক বাক্য থাকলে এটাকে অ্যাসার্টিভ করতে নিজের অজান্তেই ভুল হয়ে যায়। তাই ওই নিয়মটা খেয়াল রাখবে, তাহলে আর কখনো ভুল হবে বলে মনে হয় না আমার। দেখো ডাইরেক্ট নেশন, ইনডাইরেক্ট নেশন আমরা অনেক সময় দেখতে পারি কি অক্সিলারি ভার্ব, এভি বলতে এখানে অক্সিলারি ভার্বকে বোঝানো হয়েছে। আমরা জানি যে প্রশ্নবোধক বাক্যে প্রথমে কি থাকে? সাহায্যকারী ক্রিয়া। অনেক সময় সাহায্যকারী ক্রিয়া শুরু হতে পারে, বা ডাব্লিউএস কোয়েশ্চন দিয়ে শুরু হোক, যাই দিয়ে শুরু হোক না কেন, প্রথমে কি এগুলি পরে সাহায্যকারী ক্রিয়া থাকবে। প্রশ্নবোধক বাক্য হতে আগে সাহায্যকারী ক্রিয়া থাকবে, তারপরে থাকবে কি সাবজেক্ট, তারপরে থাকবে কি ভার্ব। তুমি যখন ইনডাইরেক্ট লিখবে তখন আগে লিখবে কি সাবজেক্ট, সাবজেক্ট লিখার পরে ওই যে সাহায্যকারী ক্রিয়াটা ছিল ওই সাহায্যকারী ক্রিয়ার যদি পাস্ট ফর্ম লিখো তাহলে কি টেন্সের পরিবর্তন হয়ে যাবে, নিজের অজান্তেই হয়ে যাবে টেন্সের পরিবর্তন, এবং সাথে সেন্টেন্সের পরিবর্তন হয়ে যাবে। যদি প্রশ্ন করতে গিয়ে ডু বা ডাস এরপরে সাবজেক্ট থাকে এবং এরপরে ভার্ব থাকে তখন কি করবে? তখন সাবজেক্ট লিখে ভার্বের ফার্স্ট ফর্ম লিখবে, তাহলে টেন্সের পরিবর্তন হয়ে যাবে এবং ডু বা ডাসটা উঠে যাবে। অনেকে এখানেই ভুল করে থাকে, যেমন ডু বা ডাসকে ডিড লিখে থাকে, এখানে ভুল হয়ে যাবে। আর প্রথম বাক্যে যেমন অনেকে কি আমি লিখেছি কি ইনডাইরেক্ট লেখার সময় সাবজেক্ট লেখার পরে কি ভার্বের সাহায্যকারী কি আর ফার্স্ট ফর্ম, অনেকে সাবজেক্টের আগেই ফার্স্ট ফর্মটা লিখে থাকে, আগে লেখা যাবে না, লিখতে হবে পরে।
যদি ডু বা ডাজ এর পরে সাবজেক্ট এবং নট থাকে, অনেক সময় বাক্যের শুরুতেই ডোন্ট বা ডাজেন্ট থাকতে পারে এবং বাক্যটা যদি প্রশ্নবোধক হয় তখন কি করবে, সাবজেক্ট লিখে এই ডু নট ডাজেন্ট বা ডাজেন্টের পরিবর্তে লিখে থাকবে কি ডিডন্ট, তাহলেই টেন্সের পরিবর্তন হয়ে যাবে। আমি কিন্তু ডিডন্ট লিখে আর কিছু লিখি নাই, এরপরে কিন্তু পরিবর্তন হবে না, এরপরে যে ভার্ব থাকবে এই ভার্বটা আগে ডাইরেক্ট নেশনে যে ভার্বটা থাকবে ইনডাইরেক্টে সেই ভার্ব থাকবে, কোনো পরিবর্তন হবে না। যদি প্রশ্ন করতে কি ডিড থাকে তারপর সাবজেক্ট থাকে এবং এরপরে ভার্ব থাকে, তাহলে সাবজেক্ট লিখে থাকবে কি, সাবজেক্ট লিখে থাকবে হেড লিখে থাকবে কি ভার্ব, ভার্বটা হবে কি ভার্বের ফার্স্ট পার্টিসিপল। যদি ডিড দিয়ে প্রশ্ন করে থাকে তাহলে ডিডের পরে ডিড দিয়ে প্রশ্ন করে থাকে তাহলে প্রথমে সাবজেক্ট লিখবে, তারপরে হেড লিখবে, তারপর ভার্বের ফার্স্ট পার্টিসিপল লিখবে, ডিডটা কিন্তু উঠে যাবে। এখানে আবার খেয়াল রাখবে যে ডিড নট যদি না বোধক বাক্য থাকে তাহলে হেডের পরে একটা নট লিখলেই হয়ে যাবে। কিন্তু যদি প্রশ্ন করতে গিয়ে প্রথমেই ওয়াজ বা ওয়ার থাকে তারপরে সাবজেক্ট থাকে, এরপরে আরও থাকবে আমি লিখি নাই, আর এই অংশটাই ইম্পর্টেন্ট, তাহলে তুমি ইনডাইরেক্ট নেশন লিখবে যখন তখন সাবজেক্ট লিখে ফেলবে কি হ্যাড বিন, তাহলেই টেন্সের পরিবর্তন হয়ে যাবে। আরেকটা দেখো, যদি মাস্ট লিখে সাবজেক্ট থাকে তাহলে সাবজেক্ট লিখে হ্যাড টু লিখে থাকবে, তাহলেই টেন্সের পরিবর্তন হয়ে যাবে। এই হলো অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স আর ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স। অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সের একটা সুবিধা হলো কি শুধুমাত্র কি টেন্সের পরিবর্তন করলেই টেন্সের পরিবর্তন হয়ে যায়, সেন্টেন্সের পরিবর্তনের প্রয়োজন হয় না। আর যদি প্রশ্নবোধক বা ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স হয় তাহলে ইউ হ্যাভ টু চেঞ্জ দ্য সেন্টেন্সেস অলসো, দ্য ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স হ্যাভ টু বি টার্ন ইনটু অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স। এটা লিখতে গিয়ে অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স বানাতে গিয়ে অনেকের ভুল হয়ে যায়, তাই আমি একটা শর্টকাট পদ্ধতি দেখিয়ে দিলাম। আশা করি এই শর্টকাট পদ্ধতিতে সবারই উপকারে আসবে এবং খুব সহজেই এটাকে অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স বানাতে পারবে এইভাবে। তোমরা খেয়াল করো, এই দুইটা সেন্টেন্সেরই আমি শুধু টেন্সের কথাটা উল্লেখ করে দিলাম, তাই তো, আর কোনোটা কিন্তু আমি উল্লেখ করে দেই নাই। কেন দেই নাই খেয়াল করো সেটা। বাকিগুলি আমি যে এর আগে একটা স্ট্রাকচার লিখে দিয়েছি ওই স্ট্রাকচারই বলা হয়েছে বা স্ট্রাকচারের কথা বলছি সেটাই যথেষ্ট, তাই আর লিখি নাই। আমরা নিচের দিকে কিছু উদাহরণ দেখব, তাহলে আরো ক্লিয়ার হয়ে যাবে। দেখো আরো কিছু পরিবর্তন করতে হয়, এই পরিবর্তনগুলো একটু খেয়াল করো। There are some words or phrases that have to be changed. কিছু শব্দ বা শব্দাংশ আছে যেগুলাকে কি করতে হবে, আমাদেরকে পরিবর্তন করতে হবে। যেমন ডাইরেক্ট স্পিচে দ্যাট থাকে, দিস থাকে, তার পরিবর্তে কি দ্যাট লিখতে হয়। এখানে আরো অনেকগুলি শব্দ আছে, এগুলোকে অ্যাডভার্ব কিছু আছে, এগুলো পরিবর্তন হয়ে যায়, এগুলো আমি সবগুলি লিখি নাই, শুধু একটা উদাহরণ হিসাবে আমি দিস লিখছি। দিস থাকলে কি লিখে থাকবে, তার পরিবর্তে দ্যাট লিখে থাকবে। দিস হয় তার পরিবর্তে দ্যাট। তারপরে কি আরো আছে, যেমন কি ইয়েস্টারডে থাকলে দ্য প্রিভিয়াস ডে লিখা যায়, টুমরো থাকলে দ্য নেক্সট ডে লিখা যায় বা দ্য ফলোয়িং ডে লিখা যায়। কাম থাকলে কি গ লিখা যায়, আবার শর্ত হলো কি কাম থাকলে নির্দিষ্ট জায়গা বুঝিয়ে থাকলে গ হবে, না হয় কিন্তু কামটা কামই থেকে যাবে। এইরকম কিছু শব্দ আছে যে শব্দগুলো আমি লিখি নাই, এগুলো তোমরা আগেই পড়ে আসছো তাই আমি লিখি নাই। তবে আরো কিছু শব্দ আমি যোগ করছি এখানে, খেয়াল করো তোমরা। যেমন স্যার, যদি স্যার থাকবে তাহলে কি লিখতে হবে, রেসপেক্টফুলি সেইড বা রেসপেক্টফুলি আস্কড, এই শব্দগুলোকে লিখতে হবে। ইয়েস থাকলে লিখতে হবে কি রিপ্লাইড ইন দ্য অ্যাফার্মেটিভ দ্যাট, ন থাকলে কি রিপ্লাইড ইন দ্য নেগেটিভ দ্যাট। আবার কেউ এইভাবে লিখতে পারো যে রিপ্লাইড ইন দ্য অ্যাফার্মেটিভ অ্যান্ড অলসো সেইড দ্যাট বা টোল্ড দ্যাট, ইউও লিখতে পারো। আর ন থাকলে রিপ্লাইড ইন দ্য নেগেটিভ লিখে অ্যান্ড টোল্ড দ্যাট, ইউও লিখতে পারো। যদি ইনভার্টেড কমার ভিতরে থ্যাঙ্কস বা থ্যাঙ্ক বলে থাকে তখন কি করবে, থ্যাঙ্কস বা থ্যাঙ্কস যদি বলে থাকে প্রথমে সাবজেক্ট লিখবে, তারপরে থ্যাঙ্কের ফার্স্ট থ্যাঙ্কড লিখবে, লিখে অবজেক্ট লিখবে। এখানে অবজেক্ট বলতে যে লিসেনার তাকে বোঝানো হবে, আর সাবজেক্ট বলতে কি যে বক্তা যে কথা বলছে তাকে বোঝানো হবে। There are some words or phrases that have to be changed. আরো কিছু শব্দ আছে, যেমন কি গুড মর্নিং, অনেক সময় দেখতে পারি কি ইনভার্ট কমার ভিতরে কি আছে গুড মর্নিং, গুড আফটারনুন, গুড নুন বা গুড ইভিনিং, এই শব্দগুলি। এই শব্দগুলি যদি থাকে তাহলে তো প্রথমেই কি করতে হবে, সাবজেক্ট লিখতে হবে। সাবজেক্ট লিখার পরে একটা সেইড যে থাকবে ওই সেইড লিখা যাবে না, সেইডের পরিবর্তে লিখতে হবে উইস্ট লিখতে হবে কি অবজেক্ট লিখার পরে কি অবজেক্ট বলতে কি যে লিসেনার তাকে লিখতে হবে, লিখে গুড মর্নিং, গুড আফটারনুন বা যেগুলি আছে এগুলি লিখতে হবে। যদি গুড বাই, গুড নাইট বা ফেয়ারওয়েল থাকে তখন কি লিখবে, সাবজেক্ট লিখবে কি বেইট, তারপরে অবজেক্ট, সাবজেক্ট বলতে স্পিকার আর অবজেক্ট বলতে লিসেনার, তারপরে গুড বাই, ফেয়ারওয়েল বা এই শব্দগুলোকে লিখে থাকবে।
যদি থাকে বাই আল্লাহ, বাই গড, বাই জব, বাই মাই লাইফ, তখন লিখবে কি সোয়ারিং বাই গড বা সোয়ারিং বাই আল্লাহ, সোয়ারিং বাই জব বা সোয়ারিং বাই মাই লাইফ, এই শব্দগুলোকে লিখে থাকবে। যদি ওকে থাকে তখন কি করে, তাই দেখবে ওকে আছে, তখন কি লিখবে সাবজেক্ট লিখে লিখবে কি এগ্রিড দ্যাট। যদি হ্যালো বা হাই থাকে তাহলে লিখবে কি সাবজেক্ট লিখে গ্রিটেড দ্যাট, তখন লিখবে সাবজেক্ট লিখে গ্রিটেড দ্যাট। যদি হাই বা হ্যালো থাকে তাহলে গ্রিটেড দ্যাট, আর ওকে থাকলে এগ্রিড দ্যাট। এইভাবে এই শব্দগুলোকে পরিবর্তন করতে হবে। এরপরে দেখো কি সাম কি পয়েন্টস টু রিমেম্বার। কিছু জিনিস এই যে বললাম, এই যে নিয়মগুলি বললাম মোটামুটি সবগুলি বলা হয়ে গেছে, আমি একটু মনে করিয়ে দেওয়ার জন্য আবার একটু রিভিউ করি নিয়মগুলোকে। ইনভার্টেড কমাস আর নট ইউজড। যখন তুমি কি করবে ইন্টারনেশন করবে তখন কি ইনভার্টেড কমা ব্যবহার করা যাবে না। বাট জেনারেলি রিপোর্টিং স্পিচ অ্যান্ড রিপোর্টেড স্পিচ আর জয়েন্ট টুগেদার বাই দ্য কনজাংশন লাইক দ্যাট, ইফ, ওয়েদার, এটসেট্রা। এবং দুইটা বাক্য যে যোগ করবে এই যুগের মাঝে কি লিখবে দ্যাট লিখতে পারো, অথবা ইফ লিখতে পারো, ওয়েদার লিখতে পারো, বা ওই যে যেগুলো শব্দগুলো লিখছিলাম এই শব্দগুলো লিখতে পারো। দ্য কমা বিটুইন রিপোর্টিং স্পিচ অ্যান্ড রিপোর্টেড স্পিচ ইজ রিমুভড। যে কমাটাকেও তুলে দিতে হবে। আমরা অনেক সময় বলে থাকি এই কমার পরিবর্তে কি দ্যাট বা ইফ বা এইগুলো ব্যবহার করতে পারি। দ্য সাইন অফ কোয়েশ্চেন মার্ক অ্যান্ড এক্সক্লেমেশন আর নট ইউজড। যখন ইনডাইরেক্ট স্পিচ লিখবে আমি আগেই বলেছি বাক্যটা অ্যাসার্টিভ হয়ে যাবে, তাই প্রশ্নবোধক চিহ্ন বা আশ্চর্যবোধক চিহ্ন লেখা যাবে না, তার উপর ফুল স্টপ লিখতে হবে, ফুল স্টপ ব্যবহার করতে হবে। এটার ইনস্টিট এগুলোর পরিবর্তে ফুল স্টপ সাইন ইজ ইউজ, ফুল স্টপ সাইনটাকে ব্যবহার করতে হবে। দ্য টেন্স অফ রিপোর্টিং স্পিচ ইজ নট চেঞ্জ। রিপোর্টিং স্পিচের যে টেন্স থাকবে এটা পরিবর্তন হয় না। ওই যে আমরা বলছিলাম হি সেইড হিজ ফ্রেন্ডস, এই যে সেইড এটার পরিবর্তন হবে না। এটা প্রেজেন্ট টেন্স হলে প্রেজেন্ট টেন্সেই, এটা ফার্স্ট টেন্স হলে ফার্স্ট টেন্সেই। শুধুমাত্র ইনভার্টেড কমার ভিতরে টেন্সটা পরিবর্তন হবে যদি ইনভার্টেড কমার বাইরে ফার্স্ট টেন্স থাকে। আরো কয়েকটা পয়েন্ট খেয়াল করো। দ্য ফর্মস অফ ইন্টারোগেটিভ, ইম্পারেটিভ, এক্সক্লেমেটরি এন্ড অপারেটিভ সেন্টেন্স আর চেঞ্জ টু অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স। যে প্রশ্নবোধক বাক্য হলে অ্যাসার্টিভ হয়ে যাবে, ইম্পারেটিভ এটাও অ্যাসার্টিভ হয়ে যাবে, এটা অ্যাসার্টিভ হবে কি হবে টু প্লাস ভার্ব লিখলে অ্যাসার্টিভ হয়ে যাবে। তারপরে কি যদি এক্সক্লেমেটরি সেন্টেন্স থাকে এটা অ্যাসার্টিভ হয়ে যাবে, আমি যে স্ট্রাকচার লিখছি এটা লিখলে নিজের অজান্তেই অ্যাসার্টিভ হয়ে যাবে। অপারেটিভ সেন্টেন্সটাও অ্যাসার্টিভ হবে, আমি যে অপারেটিভ সেন্টেন্সের গঠন লিখছিলাম সাবজেক্ট লিখে মাইট লিখবে, ওই যে সাবজেক্ট লিখে মাইট লিখলে তখন এটা অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সের রূপান্তর হয়ে গেল। The tense of reported speech is changed according to the tense of reporting speech. যে রিপোর্টেড স্পিচ বলতে ইনভার্ট কমার ভিতরে, ইনভার্ট কমার ভিতরে যে টেন্সের পরিবর্তনটা এটা নির্ভর করবে কি ইনভার্ট কমার বাইরে যে রিপোর্টিং স্পিচ বা রিপোর্টিং যে ভার্বটা থাকবে এটার উপর। রিপোর্টিং ভার্বটা যদি প্রেজেন্ট টেন্স হয় তাহলে কি ওইখানে টেন্সের পরিবর্তন হবে না, আর যদি পাস্ট টেন্স হয় তাহলে কি টেন্সের পরিবর্তন হয়ে থাকবে। প্রেজেন্ট বা ফিউচার হলে টেন্সের পরিবর্তন হয় না, আর পাস্ট টেন্স হলে টেন্সের পরিবর্তন হয়ে থাকে। ফার্স্ট পারসন ইন দ্য রিপোর্টেড স্পিচ চেঞ্জ অ্যাকর্ডিং টু সাবজেক্ট। যদি ইনভার্ট রিপোর্টেড স্পিচ বলতে ইনভার্ট কমার ভিতরে যদি ফার্স্ট পারসন থাকে তাহলে পরিবর্তন হবে কি সাবজেক্ট, সাবজেক্ট বলতে কি যে কথা বলে। অ্যান্ড সেকেন্ড পারসন অ্যাকর্ডিং টু অবজেক্ট ইন রিপোর্টিং স্পিচ, এবং সেকেন্ড পারসন থাকলে তার পরিবর্তে কি অবজেক্ট পারসন। ইনভার্ট কমার ভিতরে সেকেন্ড পারসন আমি লিখে দিচ্ছি এখানে, তোমরা আবার আপলোড করবো ভিডিওটাকে, থাকবে এখানে দেখতে পারবে বারবার। আবার ইউটিউব লিঙ্ক একটা দেবো আমি, এখান থেকেও তোমরা বারবার দেখতে পারবে এবং লেখাগুলিও দেখতে পারবে, তোমাদের জন্য খুবই সহজ হবে আশা করি। আর সেকেন্ড পারসন থাকলে কি করবে এটার পরিবর্তে লিখবে কি অবজেক্ট পারসন, অর্থাৎ যে লিসেনার সে। আর ফর থার্ড পারসন দেয়ার ইজ নো চেঞ্জ। যদি এটা থার্ড পারসন হয় তাহলে কি কোনো পরিবর্তন হবে না, থার্ড পারসন হলে কোনো পরিবর্তন হয় না। আমি চার্ট আকারেও একটু আগে লিখে দিয়ে আসছি, তাই তো, তাই ওই চার্টটাও খেয়াল করবে, আমি আপলোড দিব ভিডিওটাকে, তোমরা তখন দেখতে পাবে। এই হলো নিয়মগুলি টেন্সের। আজকে মূলত প্যাসেজ ন্যারেশন যাব না, আজকে বেসিকটাই দেখব। এখন কয়েকটা উদাহরণ দেখব, আমি এখানে কয়েকটা উদাহরণ দেওয়া আছে। তাছাড়া তোমরা যদি চাও তাহলে আমি একটা গুগল ফর্মস থেকে একটা ফর্ম তৈরি করে দিতে পারি, তোমরা ইচ্ছা করলে আনসার করে আমাকে পাঠাতে পারো যদি তোমরা ইন্টারেস্ট থাকো। গুগল ফর্মসে আমি লিখে দেবো, তোমরা আনসার দিতে পারবে। দেখো একটা উদাহরণ দেখি কেমন হয়। দেখো, চেঞ্জ দ্য ফলোয়িং সেন্টেন্সেস ইনটু ইনডাইরেক্ট স্পিচ। দেখো প্রথম একটা উদাহরণ দিলাম আমি এখানে,
কি বয়েজ সেড ইট হ্যাজ বিন রেইনিং সিন্স মর্নিং উই ক্যান নট প্লে টুডে। এখানে দা বয়েজ ইনভার্ট কমার বাইরে আর বাকি অংশটা কি ইনভার্ট কমার ভিতরে, এবং দুইটা অংশ আছে। এবং প্রথম অংশ শুরু করছে ইট হ্যাজ, ইট সাবজেক্ট, হ্যাজটাকে সাহায্যকারী ক্রিয়া বা মেইন ভার্ব। যেহেতু ইট হ্যাজ আছে তাই কি অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স। অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স হলে কি সেইড লেখা যায় অথবা কি টোল্ডও লেখা যায়। আর দুইটা বাক্যের মাঝে কি লিখতে হবে, দ্যাট লিখতে হবে। আর ইনভার্ট কমা এবং কমাটাকে তুলে দিতে হবে, তাই তো। তারপরে সাবজেক্ট যদি ফার্স্ট পারসন হয় তাহলে তার পরিবর্তে স্পিকার পারসন, এখানে ইট থার্ড পারসন তাহলে কোনো পরিবর্তন নাই। এখানে একটা সাহায্যকারী ক্রিয়া আছে হ্যাজ, হ্যাজের ফার্স্ট টেন্স কি হ্যাড, হ্যাড লিখলে কি টেন্সের পরিবর্তন হয়ে যাবে। তাহলে প্রথম বাক্য লেখা যাবে বয়েজ সেইড দ্যাট বা টোল্ড দ্যাট ইট হ্যাড বিন রেইনিং সিন্স মর্নিং। সাথে আরেকটা বাক্য আছে, তাই তো, অ্যান্ড অ্যাডেড দ্যাট লেখা যায় বা শুধু অ্যান্ড দিয়েও লেখা যায়। অ্যান্ড লেখার পরে কি আছে উই, উই বলতে কাকে বোঝানো হয়েছে ফার্স্ট পারসন, ফার্স্ট পারসন থাকলে সাবজেক্ট পারসন, সাবজেক্ট বলতে বয়েজ, তাহলে বয়েজের পরিবর্তে কি দে, দে বলতে একই জিনিস তো বুঝাইছে, ইচ্ছা করে দে লিখতে পারো অথবা লিখতে পারো অ্যান্ড লিখে দে লিখতে পারো, দে না লিখলে হবে, এখানে না লিখে ক্যান নট না লিখে ক্যান নটের ফার্স্ট টেন্স কি কুড নট লেখা যেতে পারে। যে বয়েজ সেড দ্যাট ইট হ্যাড বিন রেইনিং সিন্স মর্নিং অ্যান্ড দে কুড নট প্লে দ্যাট ডে। টুডে থাকলে কি হয়ে যায় দ্যাট ডে, এই যে আমি বলছিলাম দিস থাকলে দ্যাট হয়, এরকম কিছু শব্দ আছে, এই শব্দগুলো চেঞ্জ হয়। টুডে থাকলে হয়ে যায় কি দ্যাট ডে হয়ে যায়, খেয়াল রাখবে। She said to him, I am leaving now and shall return after 2 days. এখানে দুজন ব্যক্তি আছে, she একজন আছে কি হিম। প্রথম কাজ হবে কি সেইডকে চেঞ্জ করা, এখানে কি আছে আই এম, আই সাবজেক্ট, এমটা কি সাহায্যকারী ক্রিয়া বা ভার্ব, এটাই বলি। তাহলে অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স, তাহলে সেইড না লিখে সেইড লেখা যাবে অথবা টোল্ডও লেখা যাবে, টোল্ড লিখে টু উড়ে যাবে আর সেইড থাকলে টুটা থাকবে। দুইটা বাক্যের মাঝে কি লেখা যাবে, আবার আমি ওইখানে লিখছিলাম কি রিফ্লাইটের কথা লিখছিলাম, রিফ্লাইট লিখছিলাম কখন, যখন প্যাসেজ আকারে আসবে তখন আমরা চিন্তা করব এই রিফ্লাইটের কথা। দুইটা বাক্যের মাঝে কি বসবে দ্যাট বসবে, তাই তো। তাহলে কি শি সেড টু হিম দ্যাট অথবা শি টোল্ড হিম দ্যাট, যাই লিখে আই, আই কি ফার্স্ট পারসন, আই এর পরিবর্তে হয় সাবজেক্ট পারসন, কথা বলছে কি শি, তাহলে আই এর পরিবর্তে কি শি লিখা যাবে। আর এম এর পরিবর্তে হবে কি ওয়াজ বা ওয়ার, সির সাথে হয় কি ওয়াজ। তারপর দেখো একটা শব্দ আছে লিভিং নাও, নাও থাকলে হয়ে যায় কি দেন, অ্যান্ড শ্যাল থাকলে কি শুড অথবা উড, তবে উড লেখাটাই বেটার, লিখবে উড রিটার্ন আফটার 2 days। দেখো উত্তরটা আমি লিখে দিচ্ছি, শি টোল্ড হিম দ্যাট শি ওয়াজ লিভিং দেন অ্যান্ড উড রিটার্ন আফটার 2 days। আরো কয়েকটা উদাহরণ দেখে শেষ করব, দেখো His wife said to him, do you know that my servant stole my money? এখানে একটা প্রশ্নবোধক বাক্য আছে, তাই তো। তাহলে সেইডের পরিবর্তে টোল্ড লেখা যাবে না বা সেইড রাখা যাবে না। প্রশ্নবোধক বাক্য হলে কি লিখতে হবে, সেইড না লিখে আস্কড লিখতে হবে, এবং টুটা উঠে যাবে কিন্তু সবসময়, আস্কড বসবে। তারপরে দুইটা বাক্যের মাঝে কি বসবে, প্রশ্নবোধক বাক্য হলে ইফ অথবা ইন্টারোগেটিভ প্রোনাউন বসবে। এখানে কি আছে, এখানে যেহেতু ডু সাহায্যকারী ক্রিয়া দ্বারা শুরু করছে তাই কি লিখতে হবে ইফ লিখতে হবে। তাহলে হবে কি হিজ ওয়াইফ সেড টু হিম, না লিখে হিজ ওয়াইফ আস্কড হিম ইফ, ইফ লেখার পরে ডু দিয়ে প্রশ্ন করছে, আমি ওইখানে শর্টকাট নিয়ম লিখছিলাম ডু বা ডাস দিয়ে প্রশ্ন করলে প্রথমে ডু বা ডাস কিছুই লিখবে না, না লিখে প্রথমে লিখবে সাবজেক্ট। এখানে সাবজেক্টটা কি আছে ইউ, ইউটাকে সেকেন্ড পারসন হলে লিসেনার, লিসেনার বলতে হিম, তাহলে হিমের সাবজেক্টটা কি হি, তাহলে হবে কি হিজ ওয়াইফ আস্কড হিম ইফ হি, বা ইফ না লিখে ওয়েদারও লিখে যেতে পারে, ডু বা ডাস দিয়ে প্রশ্ন করে ডু বা ডাস উঠে যায়, ভার্বের ফার্স্ট টেন্স লিখতে হয়। এখানে নটা কি নয়ের ফার্স্ট টেন্স নিউ, তাহলে হবে কি ইফ হি নিউ দ্যাট মাই থাকলে মায়ের পরিবর্তে কি হিজ ওয়াইফ, তাহলে মায়ের পরিবর্তে হবে কি হার সার্ভেন্ট স্টোল ফার্স্ট টেন্স, তাহলে কি had stolen their money, এইভাবে লেখা যেতে পারে। যেমন his wife asked him if he knew that her servant had stolen their money। আরেকটা আছে দেখো, her friend said to her, can you spare your book for me for a week? এখানে প্রশ্ন করছে কি দিয়ে ক্যান দিয়ে, তাই তো। যদি ক্যান দিয়ে প্রশ্ন করে তাহলে কি দুইটা বাক্যের মধ্যে ইফ লিখবে, তারপর সাবজেক্ট লিখে পরে লিখবে কি ক্যানটাকে কুড। দেখো আমি উত্তর লিখে দিয়েছি এখানে, হার ফ্রেন্ডস সেইড না লিখে লিখছে কি আস্কড, তারপরে হাউ কমা এবং ইনভার্ট কমা উঠে যাবে, তার পরিবর্তে কি লিখলাম একটা ইফ, তারপরে কি সাবজেক্ট লিখতে হবে। এখানে ইউটাকে সেকেন্ড পারসন থাকলে অবজেক্ট পারসন কি আছে হারের সাবজেক্ট হলো কি শি।
তাই হয়ে গেল কি সি। এখানে সাহায্যকারী কি এটা চলে আসবে পরে, ক্যানের ফার্স্ট টেন্সে কুড। স্পেয়ার ইয়র, ইয়রটা সেকেন্ড পারসন থাকলে অবজেক্ট পারসন, হারের পসিভ হারেই থাকে। বুক ফর মি, মি বলতে হার ফ্রেন্ডস, হার ফ্রেন্ডটাকে আমি স্ত্রীবাচক শব্দ করছি তাই হার লিখছি। ফর এ উইক। আর একটা উদাহরণ দেখব। দ্য ওল্ড ম্যান সেইড টু দ্য চাইল্ড হোয়াই ডিড ইউ ব্রেক দিস। তাহলে প্রথমেই হবে কি সেইড না লিখে লিখতে হবে কি আক্সড। তাহলে হলো কি দ্য ওল্ড ম্যান আক্সড দ্য চাইল্ড। এখন কি ইফ লিখি নাই, না লিখে কি হোয়াই লেখা হয়েছে, কারণ এখানে হোয়াই দিয়ে শুরু হয়েছে। যদি ইন্টারোগেটিভ প্রোনাউন থাকে যেটাকে আমরা ডাব্লিউএস কোয়েশ্চন বলি তাহলে ওইটাই বসে যাবে এখানে। তারপর সাবজেক্ট লিখতে হবে, এখানে ইউ, ইউ এর পরিবর্তে কি অবজেক্ট পারসন হি। দ্য চাইল্ড, দ্য চাইল্ডকে আমি পুরুষ সন্তান বোঝানো হয়েছে তাই কি লিখলাম হি। ডিড দিয়ে প্রশ্ন করে লিখতে হবে হ্যাড, লিখলাম হ্যাড। বারের ফার্স্ট পার্টিসিপল, ব্রেকের ফার্স্ট পার্টিসিপল ব্রোকেন, দিস থাকলে দ্যাট হয়ে যায় উইন্ডো। এইভাবে উদাহরণ লেখা যেতে পারে। এই হলো কিছু নিয়ম। যারা শুনছো বা শুনবে পরে এই ক্লাসটা, তারা যদি চাও মনে করো এই ধরনের বাক্যগুলো এক্সারসাইজ করবে, তাহলে আমি একটা গুগল ফর্মস তৈরি করে দিতে পারি যেখানে তোমরা উত্তর দিতে পারবে। তবে তোমাদের আগ্রহটাই মেইন। যদি তোমরা আগ্রহী না হও তাহলে কিন্তু কি এটা কিছুই করা যাবে না। তাই তোমাদেরকে আগ্রহ নিয়ে বসতে হবে এবং সমাধান করতে হবে। এবং যদি কোনো প্রশ্ন থাকে তাহলে তোমরা কমেন্টে গিয়ে প্রশ্ন করতে পারো, অথবা আমাদের যে ফেসবুক পেজ ফেন্সুগঞ্জ সরকারি কলেজের এখানে মেসেজে গিয়ে পাঠাতে পারো, আমি উত্তর দিয়ে দেব। তাছাড়া আগামী দিন খুব শীঘ্রই আমরা প্যাসেজ ন্যারেশনের কিছু নিয়ম পড়ব এবং প্যাসেজ ন্যারেশনে কিছু এক্সারসাইজ করে থাকব। আজকে থামবো, তবে থামার আগে আবারও বলছি ঘরে থাকবে সবাই, নিরাপদে থাকবে, জরুরি প্রয়োজন ছাড়া কেউ বের হবে না। যদি বের হওয়া লাগে তাহলে এসে আবার কি করবে, ভালো করে হাত মুখ ধুয়ে নিবে, স্বাস্থ্যনীতি মেনে চলবে। আজকে এখানেই বিদায় নেব। ধন্যবাদ সবাইকে। আশা করি সবগুলি ক্লাস তোমরা নিজেরা দেখবে এবং অন্যদেরকেও দেখতে সহায়তা করবে। এই শেয়ার অপশন দিবে এবং শেয়ার করে দিবে সবার মাঝে। ধন্যবাদ সবাইকে।